मेरा नाम मोहम्मद नासिर भट्टी है जी। तो बद्दोमली साड़ा पिंड सी ते उत्थे ही जम्मे पले सां। ते जिस वक्त मैं होया वहाँ कोई 2-3 साल का 3 साल बाद मैं बीमार हो गया। मेरे वालिद साहब मैनू ना इत्थे लाहौर ले आए क्योंकि बद्दोमली कोई अच्छे डॉक्टर नहीं सन। तो उन्होंने बद्दोमली चाहे समझा कि मैं लाहौर ले आ जाऊँगा, मेरे बेटे की कोई अच्छी ट्रीटमेंट हो जाएगी। तो मेरी वालदा भी नाल आ गई, मेरे वालिद साहब भी आ गए। वालिद साहब चूँकि मेरे मजदूरी करते सन किसी कोल, तो वालिद साहब उस टाइम कोई 40-50 रुपए की रोज़ की मजदूरी करते सन। तो वो इस सिस्टम के चलदे चलदे अम्मी भी नाल आ गए। घर साड़ा इत्थे कोई नहीं सी, कदी हस्पताल तो कदी किते ते कदी किते। कोई 4 दिन 5 दिन किसी कारीगर ने मुनासिब रखना कि यार तुसी साढ़े घर रह लो, तो मुड़ के उन्होंने भी ज़ाहिर तंग पै जाना। असी फिर क्योंकि मैनू तो इन्हां गल्लां दा नहीं पता, तो मेरा अब्बा जिहड़ा वो मैनू दसदा सी कि बेटा यह कुछ तेरे नाल साढ़े नाल हुंदा रहा। वो क्योंकि फिर जो ग्वाल मंडी सां असी उस टाइम, तो तबीयत खराब हो गई। 6 माह पूरी तबीयत खराब रही। अब्बा ही दवा दारू लागों चागों जिथों जिथों किसी ने दसना, और म्यू हस्पताल भी मैंने उन्होंने दाखिल करवाया, उत्थे भी कुछ ना हुआ। फिर एक ग्वाल मंडी लाल दीन डॉक्टर सी, वो क्योंकि अब्बा ही मेरे 40 रुपए 45 रुपए रोज़ दे कमाते सन, वो 19 रुपए रोज़ की दवाई देंदा सी। अब्बा ने कहा कोई गल नहीं, 19 रुपए रोज़ की दवाई है, मेरा बेटे की जान बचनी चाहिए, तंदुरुस्त होना चाहिए। तो मैनू कोई गल नहीं, मैं हुण काम की करन, जे तो मैं ठीक होवां उन्हां दा ध्यान हटे तो कोई अपना ही मजदूरी करन, कोई बिजनेस तो नहीं सी साडा। तो इहदे विचों इन्नी कोई परेशानी हुई कि जिहड़े मेरी अम्मी दे जहेज़ दे बर्तन सन, असी मेरे वालिद साहब ने वो भी बेच दिते। एक एक करदियां अज कोई चीज़ बेच देनी, कल कोई चीज़ बेच देनी, कल परसों कोई चीज़ बेच देनी। वो फ़र्क पैन दा ना ना लेना। एक दिन कोई अल्लाह ने एक बंदा भेजा, फरिश्ता ही भेजा, और रस्ते गुजरिया गली च, ते मेरे वालिद साहब दे नाल जिहड़े कारीगर काम करन वाले सन, वालदा मेरी ते नानी मेरी हार थक के घर चले गए। अब्बा जी ने मेरे ने मैनू दुकान दे नाल अपने कोई साडे जिस तरह काम करन वाले अड्डे हुंदे ने उहदे ते बिठा छड़ना, लम्मे पा छड़ना। होंठ मेरे गल गए सन उल्टियां कर करके, ते कोई नहीं सी। अब्बा जी ने मैनू अपनी गोद च लैके रोंदे रहना। तो वो अज मैं उस तरह उस तो ज़्यादा उन्हां दी शिद्दत नाल रोना उन्हां वास्ते, जदों वो मेरे लिए रोंदे सन। तो उन्हें कहना अल्लाह के दुआ करनी। वो एक हकीम गुजरिया, वो ग्वाल मंडी भवान बाज़ार दे विच बच्चों नूं गले च चुंडियां लांदा सी, मन्नी हकीम उहदा नाम सी। वो गालबन गुजरिया तो किसी ने लागों दोस्त ने कहा अब्बा जी का मेरा नाम महमूद अहमद है, महमूद अहमद है भी ना यार एक हकीम है। अब्बा जी ने कहा छड़ दे यार, हकीम है तो केड़ी गल है, इत्थे मैं बड़े हकीम वेखे ने। उन्हें कहा नहीं तू चैक तो करवा। जिस वेले उन्होंने मैनू चैक किया हकीम साहब ने, तो मैं उन्होंने कहा कि तेनों इत्थे दर्द हुंदी है, मैनू तो नहीं पता। मैं सिर हिलाया, अब्बा जी नूं पता लग गया। उन्हें कहा ठीक है। उन्होंने 4 आने रोज़ की सानू दवाई देनी, तो उन्हें कहना इन्हों गुड़ ना या गुड़ वाली पुड़ियां ना इन्हूं दिओ। तो मैं उतों सेहतयाब हो गया। उस तो बाद मैं चले गए घर। असी मेरी 7 साल की उम्र हुई, तो चूँकि मेरे वालिद साहब जिहड़े सन वेखण नूं बहुत सेहतमंद सन। उन्हां दियां अखां दे अंदर एक पटवाल ने, जिहड़ियां चिमनियां बाहर हुंदियां ने, ये अंदर भी वाल हुंदे ने। वो अब्बा जी दियां अखां दे वजने ते अब्बा जी नूं 15 दिन तक ठीक काम कर सकते सन। मुड़ के 15 दिन वो फिर अखां दे लगने, ते पानी ज़ारो कतार चलदे रहना, ते काम होना ना। तो वो अब्बा जी ने असी वो नाई कोलों मोचना लैके ते ओहदे नाल वो वाल जिहड़े सन वो पुट्टने खिच्चने, ते फिर उन्होंने जाके ते अपना सिस्टम दे नाल 15 दिनां जोगा काम जोगा होना। तो फिर 15 दिन इस तरह ही लंघने, क्योंकि घर साडा बद्दोमली सी, 25 रुपए किराए ते सी महीने दे। एक उहदा छत सी, ते वो भी बस इस तरह सी कानियां दी छत सी। वो असी इत्थों लोकां कोलों मंग मुंग के ते उहदे थल्ले ना वो गत्ते दियां पेटियां हुंदियां सी शिकटां वालियां खाली, वो किला ना सी उन्हां नूं लाया असी। ते वो असी अपना गुज़र करने सां। वो चूँकि मैनू किसी अब्बा जी नूं आखन लगी अम्मी साडी कि हुण ये 7 साल का हो गया, 6 साल का हो गया, ये हुण तंदुरुस्त है, जो मेरे को अपनी लत्तां ते खड़िया नहीं सी होया जांदा। अब्बा जी नूं आखन लगी अम्मी साडी कि तुसी ना इन्हां नूं लै जाओ ते स्कूल दाखिल करवा दो। जिसले स्कूल दाखिल करा के अब्बा जी आप लाहौर आ गए,
ਤੇ ਮੈਂ ਉਹ ਅੱਬਾ ਜੀ ਦੀ ਜੁਦਾਈ ਨੂੰ ਨਾ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸ਼ਿੱਦਤ ਨਾਲ ਮੈਂ ਸਕੂਲ ਨਾ ਜਾਣਾ 2 ਦਿਨ ਜਾਂ ਮੈਂ 3 ਦਿਨ ਸਕੂਲ ਗਿਆ, ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਗਿਆ। ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਤਲੀਮ ਕੀ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਪੈਨਸਲ ਕੀ ਹੈ, ਕਲਮ ਕੀ ਹੈ, ਸਵਾਤ ਕੀ ਹੈ, ਦੁਆਤ ਕੀ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਇਲਮ ਨਹੀਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨਾਲ। ਮੈਂ ਬਿਲਕੁਲ ਅੰਧਾ ਤਲੀਮ ਦੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੇਰੇ ਵਾਲਦ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਲਾਹੌਰ ਆ ਗਿਆ। ਵਾਲਦ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਕਰਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਅੱਬਾ ਜੀ ਨੇ ਵੀ ਕਰਨੀ, ਮੈਂ ਵੀ ਜਿੰਨੇ ਕੁ ਜੋਗਾ ਲਾਗੇ ਹੋਣਾ ਕਰਨਾ। ਉਹ ਆਸਤਾ ਆਸਤਾ ਇੱਕ ਦਿਨ ਟਾਈਮ ਇਹ ਆਇਆ ਤੇ ਮੈਂ ਕੋਈ 8 ਕੁ ਸਾਲ 9 ਸਾਲ ਦਾ ਸਾਂ ਤੇ ਵਾਲਦ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਨਹਿਰ ਤੋਂ ਬਾਲਣ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸਨ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਲੱਕੜੀਆਂ ਚੁੱਕ ਕੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਘਰ ਉਹ ਚੱਲਦਾ ਸੀ ਤੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜਾ ਕੇ ਆਪਣਾ ਖਾਣਾ ਸਾਡੀ ਅੰਮੀ ਪਕਾਉਂਦੀ ਸੀ। ਤੇ ਇੱਕ ਮੈਂ ਭਾਈ ਹਾਂ ਤੇ ਇੱਕ ਮੇਰੀ ਭੈਣ ਹੈ, ਉਹ ਮੇਰੀ ਮਾਵਾਂ ਵਰਗੀ ਭੈਣ ਹੈ ਇਸ ਟਾਈਮ, ਉਹੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਹੈ, ਮੇਰੀ ਨਾਲ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ। ਤੇ ਉਹ ਫਿਰ ਸਾਡਾ ਪੇਟ ਪਲਣਾ, ਅਸੀਂ ਉਸ ਖਾਣੇ ਨਾਲ ਉਹ ਬਾਲਣ ਨਾਲ ਖਾਣਾ ਤਿਆਰ ਹੋਣਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹ ਖਾਣਾ ਖਾਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਲਣ ਜੋਗੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਸਨ ਤੇ ਅਸੀਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਾਲਣ ਲਿਆ ਸਕਨੇ ਸਾਂ। ਅਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਘਰਾਂ 'ਚ ਕਹਿਣਾ ਉਹਦੇ ਘਰ ਬਰੈੜੀ ਹੋਵੇ, ਉਹਦੇ ਘਰ ਅੱਬੂ ਜੀ ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਘਰ ਉਹ ਫਲਾਣਾ। ਅੱਬਾ ਜੀ ਨੇ ਕਹਿਣਾ ਬੇਟਾ ਅਸੀਂ ਕਿਰਾਏ 'ਤੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜ਼ੇਬ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੀਆਂ ਕਿ ਚੂँਕਿ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਟੀਵੀ ਜਾਂ ਕੋਈ ਟੀਵੀ ਘਰ ਰੱਖੀਏ, ਕੋਈ ਰੇਡੀਓ ਰੱਖੀਏ, ਕਿਰਾਇਆ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਦਿੱਤਾ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ। ਤੇ ਕੋਈ ਕੀ ਕਹੇਗਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਆਪ ਕਿਰਾਏ 'ਤੇ ਨੇ ਤੇ ਰੇਡੀਓ ਸੁਣਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਅੱਬਾ ਜੀ ਨਹਿਰ 'ਤੇ ਗਏ ਨੇ ਤੇ ਉੱਥੋਂ ਪੈਰ ਫਿਸਲਿਆ, ਅੱਬਾ ਜੀ ਦੀਆਂ ਫ੍ਰੈਕਚਰ ਹੋ ਗਿਆ ਪਸਲੀਆਂ 'ਚ, 2 ਪਸਲੀਆਂ ਟੁੱਟ ਗਈਆਂ। ਹਾਂਜੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਬੇਬਸ ਹੋ ਗਏ ਤੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰੀਆਂ ਵੀ ਅੱਜ ਵੀ ਉਹੀ ਹੈ, ਉਸ ਦਿਨ ਵੀ ਉਹੀ ਸੀ। ਜਿਹਦਾ ਚੱਲਦਾ ਉਹਦਾ ਸਾਰੇ ਨੇ, ਜਿਹਦਾ ਚੱਲਦਾ ਨਹੀਂ ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਜਿਹਨੇ ਆਉਣਾ ਕੋਈ ਪਤਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਮੇਰੇ ਵਾਲਦ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਲੈਣ ਆਉਂਦਾ। ਉਹ ਪਸਲੀਆਂ ਟੁੱਟ ਗਈਆਂ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਕੰਮ ਤੇ ਹੁੰਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਕਰਨਾ ਸੀ ਤੇ ਮੈਂ ਕਰਨਾ ਸੀ, ਮੈਂ ਕਿਹੜਾ ਕੰਮ ਸਿੱਖਿਆ ਸੀ। ਉਹ ਫਿਰ ਉਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਅਸੀਂ ਤਰਲੇ ਤੁਰਲੇ ਲੈਂਦੇ ਰਹੇ ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਇਹ ਕੰਮ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਚਿਰ ਚੱਲੇਗਾ। ਕਿਸੇ ਦੇ ਘਰ ਅੰਮੀ ਦਾ ਅੱਬਾ ਜੀ ਦੀ ਗੈਰਤ ਗੁਆਰਾ ਨਾ ਕਰੇ ਕਿ ਕਿਸੇ ਘਰੋਂ ਅਸੀਂ ਸਾਲਨ ਲਿਆ ਕੇ ਰੋਟੀ ਖਾ ਲਈਏ, ਤੇ ਰੋਟੀ ਤੇ ਫਿਰ ਖਾਣੀ ਸੀ। ਉਹ ਫਿਰ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਚਿਖਾਂ ਬਣਦੀਆਂ ਨੇ, ਚਿਖਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਾਨੇ ਛਿੱਲੇ ਜਾਂਦੇ ਸਨ। ਉਹ ਚਿਖ ਦੇ ਕਾਨੇ ਛਿਲਦੇ ਸਨ ਤੇ ਉਹ ਕਾਨੇ ਛਿਲਾਉਣ ਵਾਲਾ 1 ਪੈਸਾ 1 ਕਾਨੇ ਦਾ ਦਿੰਦਾ ਸੀ। ਰਾਤ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ 100 ਕਾਨਾ ਛਿੱਲਿਆ ਤੇ 1 ਰੁਪਈਆ, 1000 ਕਾਨਾ ਛਿੱਲਿਆ ਤੇ 10 ਰੁਪਈਏ। ਮੈਂ ਉਹ 600-700 ਕਾਨਾ ਛਿਲਣਾ ਆਪਣੇ ਹੱਥਾਂ ਨਾਲ ਦਾਤਰੀ ਨਾਲ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ 6 ਰੁਪਈਏ 3 ਰੁਪਈਏ 4-5 ਰੁਪਈਏ ਦੇਣੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਸਨ 78 ਦੀ, ਉਹਨਾਂ ਮੈਨੂੰ 2 4 5 6 ਰੁਪਏ ਦੇ ਦੇਣੇ ਤੇ ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ ਹੁਣ 6 7 8 ਰੁਪਏ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰਾਂਗੇ। ਸੁਬਾਹ ਨੂੰ ਮੈਂ ਫਿਰ ਕੀ ਕਰਨਾ ਕਿ ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਉਹ 8 ਰੁਪਈਏ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਇਕੱਠੇ 6 ਰੁਪਈਏ ਹੋ ਗਏ। ਉਹ ਮੈਂ 3 4 ਰੁਪਏ ਦੇ ਨਾ 2 ਰੁਪਏ ਦੇ ਉਦੋਂ ਚਨੇ ਜਿਹੜੇ ਸਨ 1.25 ਰੁਪਏ ਦੇ ਪਾ ਚਨੇ ਸਨ ਜਿਹੜੇ, ਉਹ ਮੈਂ ਲਏ। ਕੋਈ ਆਲੂ ਲਏ ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਬਾਲ ਕੇ ਤੇ ਚੌਂਕ 'ਚ ਬੈਠ ਗਿਆ ਤੇ ਉਹ ਚਲੋ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਲੈਣੇ। ਉਹ ਕਰਦਿਆਂ 6 7 8 ਰੁਪਏ ਉਹਦੇ ਅਸੀਂ ਵਟਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੇ 2 ਰੁਪਏ ਲਾ ਕੇ। ਸੁਬਾਹ ਦੇ ਟਾਈਮ ਮੈਂ ਸਾਡੇ ਸਬਜ਼ ਮੰਡੀਆਂ ਸਨ ਛੋਟੀਆਂ ਛੋਟੀਆਂ, ਉੱਥੇ ਜਾਣਾ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਤੋੜੇ ਫੜਨੇ ਤੇ ਚੁੱਕਣ ਜੋਗਾ ਤੇ ਨਹੀਂ ਸਾਂ ਮੈਂ, ਤੋੜੇ ਫੜਨੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਪਾਣੀਆਂ ਤੇ ਉਹ ਕਿਸੇ ਦਾ ਦਿਲ ਕਰਨਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਘਰ ਸਬਜ਼ੀ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਦੇ ਛੱਡਣੀ, ਨਾ ਦਿਲ ਕਰਨਾ ਤੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਝਿੜਕ ਦੇ ਦੇਣੀ। ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਕੋਈ ਨਾਗ ਹੋਣਾ ਤੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਯਾਰ ਸਾਨੂੰ ਚੁਕਾ ਦੇ, ਸੀ ਤੇਰੀ ਦੁਕਾਨ ਤੇ ਛੱਡ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਉਹਨੇ ਛੱਡਣਾ ਤੇ ਉਹ ਚਲੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਿਸਟਮ ਚੱਲਦਾ ਰਿਹਾ। ਯਾਰੀਆਂ ਦੋਸਤੀਆਂ ਕਾਹਦੀਆਂ ਸਨ, ਬਚਪਨਾ ਸੀ। ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਅੱਲਾ ਖੈਰ ਰੱਖੇ ਤੇ ਮੇਰੇ ਅੱਬਾ ਜੀ ਤੰਦਰੁਸਤ ਹੋਏ, ਅਸੀਂ ਲਾਹੌਰ ਨੂੰ ਆਉਣ ਲੱਗੇ ਤੇ ਫਿਰ ਮੇਰੇ ਵਾਲਦ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕਰੰਟ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੱਥ ਚੱਲ ਗਿਆ। ਉਹ ਫਿਰ 3-4 ਮਹੀਨੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਅਸੀਂ ਗੁਜ਼ਰੇ। ਅੱਬਾ ਜੀ ਮੇਰੇ ਸਮੋਕਿੰਗ ਦੇ ਬੜੇ ਸ਼ੌਕੀਨ ਸਨ, ਉਹਦੇ ਬਗੈਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਰਿਹਾ ਜਾਂਦਾ। ਉਹ ਮੈਂ ਫਿਰ ਉਹੀ ਛੋਲੇ ਸ਼ੱਕਰਗੰਦੀ ਵਗੈਰਾ ਚੌਂਕ 'ਚ ਵੇਚਣੀ ਤੇ ਵਾਲਦ ਸਾਹਿਬ ਵਾਸਤੇ ਉਹ 1.5 3 ਰੁਪਏ ਦੇ 2 ਡੱਬੀਆਂ ਸਿਗਰਟ ਦੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣੀਆਂ ਤੇ ਘਰ ਅੰਮੀ ਨੂੰ ਪੈਸੇ ਦਿੱਤੇ। ਕਰਦਿਆਂ ਅਸੀਂ ਉਹ ਪੌਣੇ 500 ਰੁਪਇਆ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰ ਲਿਆ। ਪੌਣੇ 500 ਰੁਪਇਆ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰ ਲਿਆ ਤੇ ਪ੍ਰਿਸਟਲ ਫੈਨ 450 ਰੁਪਏ ਦਾ ਆ ਗਿਆ। ਸਾਡੇ ਘਰ ਪੱਖਾ ਹੈ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਉਹ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਪੱਖਾ ਆਪਣੇ ਘਰ ਲਿਆ। ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਇੰਨਾ ਕੁ ਚਾਅ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪੱਖੇ ਨੂੰ ਝੰਡੀਆਂ ਬੰਨ੍ਹਦੇ ਫਿਰੀਏ ਦੋਵੇਂ ਭੈਣ ਭਰਾ, ਤੀਜਾ ਤੇ ਆ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਹਾਂਜੀ, ਉਹ ਫਿਰ ਆਸਤਾ ਅੱਲਾ ਖੈਰ ਰੱਖੀ ਤੇ ਉਹ ਅਸੀਂ ਵਕਲ ਲੰਘਦਾ ਗਿਆ, ਗੁਜ਼ਰਦਾ ਗਿਆ। ਸਨ 83 ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਕੰਮ ਸਿੱਖ ਲਿਆ ਆਪਣੇ ਵਾਲਦ ਸਾਹਿਬ ਕੋਲੋਂ। ਲੁਹਾਰੀ ਕਾਰਖਾਨਾ ਸੀ
ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਗੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਮਿਲਾਏ ਨੇ, ਇਹ ਉੱਥੇ ਵੀ ਕਾਰੀਗਰ ਸਨ। ਕੰਮ ਸਿੱਖ ਲਿਆ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਕੰਮ ਨੂੰ ਬੜਾ ਤਵੱਜੋ ਨਾਲ ਕੀਤਾ, ਜਿੰਨਾ ਕੁ ਮੇਰਾ 'ਚ ਜ਼ੋਰ ਸੀ ਮੈਂ ਕੀਤਾ। ਮੈਨੂੰ ਇੰਨਾ ਕੁ ਭੁੱਖ ਸੀ ਇਸ ਕੰਮ ਦੀ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਕਰਾਂ ਅਤੇ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਵਾਲਦ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਰੈਸਟ ਕਰਵਾ ਦਿਆਂ। ਮੇਰੇ ਵਾਲਦ ਸਾਹਿਬ ਕੰਮ ਕਰਨ ਜੋਗੇ ਨਹੀਂ। ਅਗਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ 'ਚੋਂ ਪਾਣੀ ਵਗਣਾ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਬਹੁਤ ਬਰੀਕੀ ਦਾ ਕੰਮ ਸੀ, ਜੇ ਕੋਈ ਕੱਟ ਕੋ ਵਗੈਰਾ ਲੱਗ ਜਾਣਾ ਜੁੱਤੀ ਨੂੰ, ਅਤੇ ਮੇਰੇ ਵਾਲਦ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ ਅਸੀਂ ਕੰਮ ਕਰਨੇ ਸਾਂ, ਉਹਨੇ ਬਿਸਤੀ ਕਰਨੀ, ਅਸੀਂ ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ ਸੁਣਨੀ ਕਿ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਮਥਾਜ ਹਾਂ ਬਈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇਰਾ ਜੋ ਦਿਲ ਕਰਦਾ ਤੂੰ ਕਰ ਲੈ। ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਹੱਥ ਵੱਸ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਕੰਮ ਨੂੰ ਸਿੱਖਿਆ ਸੰਨ 83 'ਚ, ਫਿਰ ਕੰਮ ਸਿੱਖ ਲਿਆ, ਅਤੇ ਮੇਰੀ ਭੈਣ ਸੀ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਵੱਡੀ, ਅਤੇ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਮੇਰਾ ਜਹਾਨ ਹੁਣ ਵਸਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਮੈਂ ਸ਼ਾਦੀ ਕਰਨੀ ਸੀ। ਉਹਦੀ ਸ਼ਾਦੀ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਉਹ ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ 54,000 ਰੁਪਈਆ ਇਕੱਠਾ ਕੀਤਾ, ਅਤੇ ਸੰਨ 84 ਦੇ ਵਿੱਚ 54,000 ਦੀ ਸੀ ਉਹਦੀ ਸ਼ਾਦੀ ਕੀਤੀ। ਸਾਡੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਭੈਣ ਭਰਾ ਆਖਣ ਲੱਗ ਪਏ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਪੈਸੇ ਕਿੱਥੋਂ ਆ ਗਏ ਨੇ, 54,000 ਰੁਪਈਆ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸ਼ਾਦੀ 'ਤੇ ਲਾ ਦਿੱਤਾ, ਰਹਿੰਦੇ ਕਿਰਾਏ ਦੇ ਮਕਾਨ 'ਤੇ ਨੇ। ਅਤੇ ਵਾਲਦ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਚੂँਕਿ ਸ਼ੌਕ ਸੀ, ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਬੇਟਾ ਜੀ ਕਿਸਮਤ 'ਚ ਹੋਏਗਾ ਮਕਾਨ ਮਿਲ ਜਾਏਗਾ, ਧੀ ਤੇ ਆਪਣੇ ਘਰ ਜਾਏ। ਉਹ ਆਪਣੇ ਘਰ ਚਲੀ ਗਈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਫਿਰ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਕਰਦੇ ਰਹੇ। ਫਿਰ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਆ ਗਏ ਜਿੱਥੇ ਅੱਜ ਮੈਂ ਬੈਠਾ ਹਾਂ, ਸੰਨ 86 'ਚ। ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਇੱਥੇ ਆ ਗਏ, ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਤੇ ਇੱਕ ਕਾਰਖਾਨਾ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਅਸੀਂ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਕਰਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤੀ। ਇਹ ਜਿਸ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਮੈਂ ਬੈਠਾ ਹਾਂ, ਇੱਥੇ ਮੇਰੇ ਵਾਲਦ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਉਹ ਅੱਡਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਵਾਲਾ, ਅਤੇ ਇਹ ਸਾਹਮਣੀ ਸਾਈਡ 'ਤੇ ਮੈਂ ਬੈਠ ਗਿਆ। ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ ਰਾਤ ਦਿਨ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਨਾ ਦਿਨ ਵੇਖਿਆ ਨਾ ਰਾਤ ਵੇਖਿਆ। ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਇੱਥੋਂ ਪੈਸੇ ਕਮਾਏ ਅਤੇ ਅਸੀਂ 38,000 ਰੁਪਏ ਦਾ ਬੱਦੋਮੱਲੀ ਮਕਾਨ ਲਿਆ ਸੰਨ 88 ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿਸ ਦਿਨ ਜਨਰਲ ਜ਼ਿਆ ਸਾਹਿਬ ਵਫਾਤ ਪਾ ਗਏ ਨੇ ਉਸ ਦਿਨ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਫਿਰ ਉਹ ਲਿਆ ਮਕਾਨ 88 ਦਾ, ਸਾਡਾ ਸਲਾਬ ਆ ਗਿਆ ਉਚੜਾ ਨੂੰ, ਮੈਂ ਵੀ ਕੋਈ ਜਾਨ 'ਚ ਆ ਗਿਆ, ਤਗੜਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਨੂੰ ਅੱਬੇ ਮੇਰੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਪੁੱਤਰ ਹੁਣ ਤੂੰ ਕੰਮ, ਮੈਂ ਬਈ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਬਸ ਠੀਕ, ਅੱਲਾ ਖੈਰ ਰੱਖੇ, ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਅੱਲਾ ਨੇ ਘਰ ਵੀ ਦੇ ਦਿੱਤਾ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਭੈਣ ਦੀ ਸ਼ਾਦੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਦੋਂ ਸਾਡੀ ਭੈਣ ਦੇ ਆਉਂਦੇ ਪਏ ਸਨ ਘਰ ਵੇਖਣ ਵਾਸਤੇ, ਸਾਡੇ ਘਰ ਬਰਤਨ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸਨ ਹੈਗੇ। 2 ਪਲੇਟਾਂ ਸਿਲਵਰ ਦੀਆਂ, 3 ਚਮਚੇ ਸਨ, 1 ਚਮਚਾ ਸੀ, ਜਿਹਦੇ ਤੋਂ ਮੇਰੀ ਭੈਣ ਅਤੇ ਮੈਂ ਅਸੀਂ ਲੜਨੇ ਸਮਝਦੇ ਸੀ, ਮੈਂ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਰੋਟੀ ਖਾਣੀ ਹੈ, ਉਹ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਸਾਂ ਮੈਂ ਖਾਣੀ। ਉਹ ਵੀ ਅਸੀਂ ਉਸ ਦੌਰਾਨ ਲਿਆ ਸੀ ਜਦੋਂ ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਬਿਮਾਰ ਸਾਂ। ਉਹ ਬਰਤਨ ਦੇ ਚੂँਕਿ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਸਨ ਉਹ ਵਿਕ ਗਏ ਸਨ ਸਾਰੇ। ਚਾਰਪਾਈਆਂ ਵੀ ਵੇਚ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਇੱਕ ਚਾਰਪਾਈ ਸੀ ਸਾਡੇ ਘਰ, ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਹੀ ਮਸਨ ਅੰਮੀ ਨੇ ਅਸੀਂ ਸੌਂ ਜਾਣਾ, ਨਹੀਂ ਤੇ ਉਹ ਛੱਤ ਵੀ ਬੜੀ ਟਿਬਕਦੀ ਸੀ, ਇੰਨੀ ਕੁ ਟਿਬਕਣੀ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਬਰਤਨ ਥੱਲੇ ਰੱਖਣਾ ਭਰ ਜਾਣਾ। ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਫ਼ਰ ਕਰਦਿਆਂ ਕਰਦਿਆਂ ਅੱਲਾ ਨੇ ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਦਿੱਤੀ। 88 'ਚ ਅੱਲਾ ਨੇ ਘਰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਅੱਲਾ ਨੇ ਇੰਨੀ ਕੁ ਤਾਕਤ ਤੇ ਹਿੰਮਤ ਦਿੱਤੀ। ਸੰਨ 88 'ਚੋਂ ਲੱਗ ਕੇ ਅਤੇ ਫਿਰ ਮੈਂ 3 ਸਾਲ ਇੰਨੀ ਕੁ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਕੀਤੀ। ਫਿਰ ਮੇਰੇ ਵਾਲਦ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਮੇਰੀ ਸ਼ਾਦੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਮੇਰੀ ਫੁੱਫੀ ਦੇ ਵੱਲ ਨਾਰੋਵਾਲ। ਅਤੇ ਵਾਲਦ ਸਾਹਿਬ ਮੇਰੇ ਆਖਣ ਲੱਗੇ ਵੀ 1 ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ ਤੇਰੀ ਸ਼ਾਦੀ 'ਤੇ ਲੱਗ ਜਾਣਾ, ਅਤੇ ਯਾਰ ਹੋਏਗਾ ਤਾਂ ਕਰਾਂਗੇ ਨਾ। ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਵਾਲਦ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ 1,12,000 ਰੁਪਇਆ ਇਕੱਠਾ ਕਰਕੇ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ। ਮੈਂ ਖਿਆਲ ਲਓ ਉਹਨਾਂ ਮੇਰੀ ਬਿਹਤਰੀਨ ਸ਼ਾਦੀ ਕੀਤੀ। ਸ਼ਾਦੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੀ ਹਰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਬਣਾਈ ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਸੀ। ਫਿਰ ਸ਼ਾਦੀ ਹੋ ਗਈ। ਫਿਰ ਅੱਲਾ ਨੇ ਕਰਮ ਕੀਤਾ, ਅੱਲਾ ਨੇ ਬੇਟੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ। ਬੇਟੀ 6 ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਹੋਈ ਤਾਂ ਬੇਟੀ ਨੂੰ ਪੋਲੀਓ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਅਸੀਂ ਚਲੋ ਉਹਨੂੰ ਜਿੰਨੇ ਜੋਗੇ ਸਾਂ, ਬਾਪ ਮੇਰਾ ਲੈ ਕੇ ਲਗਾ ਫਿਰਦਾ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਤਾਂ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਸਾਂ। ਕੰਮ ਮੈਂ ਫਿਰ ਇਤਨਾ ਕੁ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੀ ਫੀਲਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਵੀ ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਮੌਜੂਦ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਸ਼ਖਸ ਨੇ 7 ਤੋਂ 8 ਬੰਦਿਆਂ ਦਾ ਇਕੱਲਾ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਸੰਨ 84 ਦੇ ਵਿੱਚ 88 87 ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ 3,000 ਰੁਪਏ ਹਫ਼ਤੇ ਦੀ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਿਆ ਸੀ। ਉਹ 91 ਤੀਕਰ ਮੈਂ ਕਰਦਾ ਆਇਆ 3-4 ਹਜ਼ਾਰ ਦੀ ਮਜ਼ਦੂਰੀ। ਫਿਰ ਕੋਈ ਮੇਰੀ ਬੇਟੀ ਸੀ, ਉਹਨੂੰ ਪੋਲੀਓ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਹ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਨੂੰ ਅੱਲਾ ਨੇ ਬੇਟਾ ਦਿੱਤਾ ਕਾਮਰਾਨ। ਉਹ ਜਿਸ ਅੱਲਾ ਨੇ ਬੇਟਾ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਉਹ ਕੋਈ 6 ਕੁ ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਹੋਇਆ। ਅਤੇ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਵਾਲਦ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਵਾਲਦ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਅੱਬਾ ਜੀ ਨਹੀਂ ਸਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਹੁੰਦਾ। ਅੱਬਾ ਜੀ ਮੈਂ ਉਦੋਂ ਆਨਾ ਨਸਾਂ ਜਦੋਂ ਬੰਦਿਆਂ 'ਚ ਬੈਠੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਇਕੱਲਿਆ ਹੋਣਾ ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ ਅੱਬਾ ਜੇ ਤੇਰਾ ਦਿਲ ਮੰਨੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਯਾਰ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਕਰ ਲਈਏ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਯਾਰ ਤੂੰ ਇੰਨੀ ਵਧੀਆ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਅਤੇ ਅੱਗੇ ਅਸੀਂ ਬੜੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਧੱਕਿਆਂ ਠੱਡਿਆਂ ਨੇ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੇ ਹਾਂ। ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਕਰਾਂਗੇ, ਕਰਜ਼ੇ ਥੱਲੇ ਆ ਜਾਵਾਂਗੇ ਅਤੇ ਫਿਰ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਤੋਂ ਵੀ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਅੱਛਾ ਤੂੰ ਕਰ ਲੈ ਅਤੇ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਥੇ ਚਲੇ ਜਾਣਾ? ਇਹ ਨਹੀਂ ਯਾਰ ਬਸ ਤੂੰ ਆਪਣੀ ਹਿੰਮਤ ਨਾਲ ਕਰ ਲੈ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਬੁੱਢਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਮੈਂ 15,000 ਰੁਪਇਆ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਦਾ ਦੇਣਾ ਸੀ ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ ਮੈਂ ਮਜ਼ਦੂਰ ਸਾਂ।
ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਮੈਂ ਐਡਵਾਂਸ ਲਿਆ ਸੀ। ਮੇਰਾ ਇੱਕ ਦੋਸਤ ਸੀ, ਉਹਨੇ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਯਾਰ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਪੈਸਾ ਹੈਗਾ? ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ 1000 ਰੁਪਇਆ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਯਾਰ ਮੈਨੂੰ 1000 ਰੁਪਇਆ ਦੇ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਤੂੰ 1000 ਰੁਪਇਆ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ? ਤੂੰ ਮੇਰਾ ਕਿਹੜਾ ਦੇ ਮੁੜ ਕੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਤੇ ਅੱਗੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਕੰਮ ਸ਼ਮ ਤੇ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਵਿਹਲੇ ਫਿਰਨੇ ਪਏ ਹਾਂ, ਤੇ ਤੂੰ ਕੀ ਕਰੇਗਾ? ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਤੂੰ ਦੇ। ਉਹ ਇੱਥੇ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਸ਼ਾਹੀਨਬਾਗ ਦੀ ਕਟੜੀ ਇੱਕ ਆਉਂਦੀ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ 1000 ਰੁਪਇਆ ਅਸੀਂ ਦੇ ਕੇ ਤੇ ਜਗ੍ਹਾ ਲੈ ਲਈ ਕਿਰਾਏ ਦੀ। ਉਹ ਬਿਜਲੀ ਵਗੈਰਾ ਸਭ ਕੁਛ 1000 ਰੁਪਏ 'ਚ ਸੀ। ਉਹਦੇ 'ਚ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਲਿਆ। ਉਹ ਅੱਬਾ ਹੀ ਆਖਣ ਲੱਗੇ ਯਾਰ ਇਹ ਇਲਾਕਾ ਨਹੀਂ ਚੰਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਹੀਰਾ ਮੰਡੀ ਦਾ ਇਲਾਕਾ ਸੀ। ਬੇਟਾ ਇੱਥੇ ਰਹਿਣਾ ਇੱਕ ਪਲ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਅੱਛੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੋਂ ਚੁੱਕੋ ਆਪਣਾ ਡੰਡਾ ਡੇਰਾ ਤੇ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਪਾਸੇ ਜਾਓ, ਨਹੀਂ ਤੇ ਆਪਣੀ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਕਰੋ। ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਜਿੱਥੇ ਬੈਠੇ ਹਾਂ ਇੱਥੇ ਕਟੜੀ ਹਸਨ ਦੀ ਨਾ ਖਵਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਬੜਾ ਜਿਹੜਾ ਬਾਹਰ ਪਾਰਕਿੰਗ ਬਣਿਆ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ 150 ਤੋਂ 200 ਕਮਰਾ ਸੀ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਕਮਰਾ ਮਿਲ ਗਿਆ 300 ਰੁਪਏ ਕਿਰਾਏ 'ਤੇ। ਮੈਂ ਉਹ ਜਗ੍ਹਾ ਲੈ ਲਈ, ਮੇਰੇ ਵਾਲਦ ਸਾਹਿਬ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਗਏ। ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਕੰਮ ਆਪਣੀ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਰਿੜਿਆ ਤੇ ਕੰਮ ਕੀਤੇ ਨੂੰ 20-22 ਦਿਨ ਹੋਏ ਨੇ ਤੇ ਵਾਲਦ ਸਾਹਿਬ ਫੌਤ ਹੋ ਗਏ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਅੱਛਾ ਯਾ ਅੱਲਾ ਤੂੰ ਮਦਦ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਚੂँकि ਆਪਣੇ ਵਾਲਦ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਦਫਨਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਕਬਰਸਤਾਨ 'ਚ ਸਾਂ। ਮੇਰਾ ਇੱਕ ਦੋਸਤ ਅਬਦੁਲ ਰਸ਼ੀਦ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਬੈਠ ਕੇ ਕਿਸੇ ਦੇ ਕਰਹਾਨੇ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਕੋਟ ਅਬਦੁਲ ਮਾਲਕ ਦੇ ਇਸ ਵੇਲੇ ਰਹਿਸ਼ੀ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਆਖਣ ਲੱਗਾ ਨਾਸਰ ਤੂੰ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਲਾਹੌਰ ਆ ਜਾ। ਮੈਂ ਲਾਹੌਰ ਆਇਆ 3 ਦਿਨ ਬਾਅਦ, ਤੇ ਉਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਆਖੀ ਹੈ ਕਿ ਤੂੰ ਮੈਂ ਜਿਸ ਕਾਰੀਗਰ ਕੋ ਕਰਹਾਨੇਦਾਰ ਕੋ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਸਾਂ, ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਆਪਣੀ ਜੇਬ 'ਚੋਂ ਆਪਣਾ ਐਡਵਾਂਸ ਦੇ ਕੇ ਆ ਗਿਆ, ਤੇ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਕੋ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਤੇ ਤੂੰ ਕੰਮ ਕਾਰਖਾਨਾ ਨਹੀਂ ਛੱਡਣਾ। ਮੈਂ ਫਿਰ ਕਾਰਖਾਨਾ ਨਹੀਂ ਛੱਡਿਆ। ਫਿਰ ਉਹ ਅੱਲਾ ਦੀ ਜ਼ਾਤ ਮੈਨੂੰ ਨਵਾਜ਼ਦੀ ਗਈ ਹੈ, ਅੱਲਾ ਦਿੰਦਾ ਗਿਆ, ਮੈਂ ਲੈਂਦਾ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਉਹ 15,000 ਰੁਪਇਆ ਕਰਜ਼ਾ ਵੀ ਲਾਇਆ। ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੱਲਾ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਹੋਰ ਬੇਟਾ ਦਿੱਤਾ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਵੇਲੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਬੈਠਾ ਹੈ, ਜਿਹਦਾ ਨਾਂ ਜ਼ੁਹੈਬ ਨਾਸਰ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੱਲਾ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਬੇਟੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਮੈਂ ਹੁਣ ਮੰਗਣੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਨੂੰ ਅੱਲਾ ਨੇ ਇੱਕ ਬੇਟਾ ਦਿੱਤਾ ਫਿਜ਼ਾਨ ਨਾਸਰ। ਫਿਰ ਇੱਕ ਬੇਟੀ ਜਿਹਦਾ ਮੈਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਬੈਠਾ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਪੋਲੀਓ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਹਦੀ ਫਿਰ ਮੈਂ ਤਾਲੀਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤਵੱਜੋ ਰੱਖੀ। ਉਸ ਬੇਟੀ ਨੇ ਮੇਰੀ ਨੇ MA ਇੰਗਲਿਸ਼ ਕੀਤਾ। ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਮੈਂ MA ਉਰਦੂ ਉਹਨੇ ਕੀਤਾ। ਅੱਲਾ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਮੈਂ ਦੌੜਾ ਰਿਹਾ। ਫਿਰ ਉਹ ਮੇਰੀ ਬੇਟੀ MPhil ਕਰਦੀ ਪਈ ਹੈ। ਉਹਦਾ ਆਖਰੀ ਕਲਾਸ ਮਸਲ ਰਹਿ ਗਿਆ, ਇੱਕ ਪੇਪਰ ਰਹਿ ਗਿਆ MPhil ਦਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੇਰੀ ਬੇਟੀ ਉਹ PhD ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰਦੀ ਪਈ ਹੈ, ਜਿਹਨੂੰ ਪੋਲੀਓ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਹ ਸਾਰਾ ਸਿਸਟਮ ਹੈ। ਅੱਗੋਂ ਅੱਲਾ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਬੇਟਾ ਦਿੱਤਾ ਕਾਮਰਾਨ, ਉਹਨੂੰ ਮੈਂ ਬਦੋਮਲੀ ਬਾਜ਼ਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੁਕਾਨ ਪਾ ਕੇ ਦਿੱਤੀ ਕੱਪੜੇ ਦੀ, ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਉਸ ਟਾਈਮ ਤੇ 20 ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ ਦਿੱਤਾ। ਉਹ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੀ ਉਹਦੇ ਘਰ ਸਾਡਾ ਬਣਦਾ ਪਿਆ ਸੀ, ਕਨਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡਾ ਘਰ ਹੈ, ਉਹ ਅੱਲਾ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਬਾਖੂਬੀ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਗੁਜ਼ਰਦੀ ਪਈ ਹੈ। ਕਾਮਰਾਨ ਦੀ ਸ਼ਾਦੀ ਕੀਤੀ। ਕਾਮਰਾਨ ਦੀ ਸ਼ਾਦੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮੈਂ 30 ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ ਖਰਚ ਕੀਤਾ, ਤੇ ਦੋਸਤ ਮੇਰੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਿਹੜੇ ਸਨ ਉੱਥੇ ਸਭ ਗਏ ਸਨ, ਤੇ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਰਾਣਾ ਅਕਮਲ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਮੇਰੇ ਦੋਸਤ ਨੇ ਬੈਠੇ ਨੇ। ਇਹ ਬੜੇ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਬਸ ਮੇਰਾ ਦਿਲ ਲਾ ਕੇ ਰੱਖਦੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਵੀ ਹੋਵਾਂ ਤੇ ਮੈਂ ਰਾਣੇ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰ ਲੈਂਦਾ, ਰਾਣਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆ ਜਾਂਦਾ, ਮੇਰੇ ਦੁੱਖ ਸੁੱਖ ਦਾ ਸਾਥੀ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੇਰੇ 2 ਬਚਪਨ ਦੇ ਦੋਸਤ ਨੇ, ਮਲਕ ਖਾਲਦ ਤੇ ਸਜਾਦ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਹੈ ਐਕਸਾਈਜ਼ ਦਾ। ਮਲਕ ਖਾਲਦ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦਾ ਐਡਵੋਕੇਟ ਹੈ, ਲਾਹੌਰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦਾ। ਉਹ ਮੇਰੀ ਜਾਨ ਨਾਲੋਂ ਮੈਨੂੰ ਪਿਆਰੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ, ਮੈਂ ਲਫ਼ਜ਼ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਐਸੇ ਜਿਹੜੇ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਬੋਲਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਲਫ਼ਜ਼ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ ਕੋਈ। ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਤਸ਼ਬੀਹ ਦੇ ਸਕਦਾ ਕਿ ਉਹ ਹੀਰੇ ਨੇ, ਸੋਨਾ ਜੋ ਉਹ, ਬਸ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਲਫ਼ਜ਼ ਨਹੀਂ। ਉਹਨਾਂ 2 ਬੰਦਿਆਂ ਲਈ ਆ ਗਏ। ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕੋਈ 50 ਤੋਂ 55 ਬੰਦੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਕਾਰਖਾਨਾ ਕੀਤਾ। ਤੇ ਫਿਰ ਬਹੁਤ ਰੂਝ ਨਾਲ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕੀਤਾ। ਬਾਕੀ ਇਹ ਕੋਈ ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਸਾਲ ਕਰੋਨਾ ਦਾ ਗੁਜ਼ਰਿਆ, ਤੇ ਇਹ ਤੇ ਫਿਰ ਵੇਖੋ ਨਾ ਜੀ, ਹੁਣ ਮੁਲਕੀ ਵੀ ਇਹੋ ਹੀ ਬਾਤ ਸੀ, ਤੇ ਸਾਡੇ ਵਜ਼ੀਰ ਆਜ਼ਮ ਦੀ ਇਹੀ ਬਾਤ ਸੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਘਰਾਂ 'ਚ ਰਹੋ। ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਘਰਾਂ 'ਚ ਰਹਿਣ ਨਾਲ ਕਾਰੋਬਾਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੇ ਬਹੁਤ ਅਸਰ ਪੈ ਗਿਆ। ਤੇ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਵੀ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਤੋਂ ਨਜਾਤ ਮਿਲੇਗੀ, ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਕਰਮ ਕਰੇਗਾ, ਫਿਰ ਕੁਝ 40-50 ਬੰਦੇ ਆਉਣਗੇ, ਕੰਮ ਕਰਨਗੇ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਇਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕੋਈ ਨਵੀਂ ਨਸਲ ਵੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਵੇ, ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਨੂੰ ਸਿੱਖੇ। ਤੇ ਇਹ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਕੰਮ ਹੈ, ਹੈਂਡਮੇਕ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ। ਕੋਈ ਇੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਚਾਹੀਦੇ, ਤੇ ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਸਿਰਫ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਸਬਰ ਚਾਹੀਦਾ, ਤੇ ਫਿਰ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਇਹ ਬਹਾਰ ਹੀ ਬਹਾਰ ਹੈ ਜੀ। ਰਿਜ਼ਕੇ ਹਲਾਲ ਹੈ, ਕੋਈ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਮਲਾ ਨਹੀਂ ਐਸਾ। ਤੇ ਸਿਸਟਮ ਚੱਲਦਾ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਚੱਲਦਾ ਜੀ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੀ ਬਕਾਇਆ ਸਾਰਾ ਕੁਝ।
ਘਰ ਵਾਲੇ ਤੇ ਵਾਲਦ ਸਾਹਿਬ ਤੇ 10-15 ਦਿਨ ਹੀ ਹੋਏ ਸੀ ਤਾਂ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕੀਤੇ ਨੇ ਤੇ ਸਾਥ ਛੱਡ ਗਏ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੇਗਮ ਤੇ ਕਿਆ ਬਾਤ ਹੈ ਜੀ, ਉਹਦਾ ਤੇ ਜੇ ਜੈਸੀ ਬੇਗਮ ਮੇਰੀ ਹੈ, ਅਗਰ ਅੱਲਾ ਕਰੇ ਮੇਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਔਰ ਮੇਰੀਆਂ ਬੇਟੀਆਂ ਵੀ ਮੇਰੀ ਬੇਗਮ ਵਰਗੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਗੁਜ਼ਾਰਨ ਤੇ ਅਸੀਂ ਕਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘਰ 'ਚ ਝਗੜਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਕੋਈ ਬਾਤ ਨਹੀਂ ਐਸੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਕਿ ਮੇਰੀ ਬੇਗਮ ਨੇ ਜੇ ਮੈਂ ਜੋ ਕਿਹਾ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਬਿਲਕੁਲ ਇਹ ਠੀਕ ਹੈ। ਬੱਦੋ ਮੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਹੈ ਤੇ 31 ਸਾਲ ਮੇਰੀ ਸ਼ਾਦੀ ਨੂੰ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। ਪੂਰਾ ਬਾਜ਼ਾਰ ਪੂਰੀ ਬੱਦੋ ਮੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਜਾ ਕੇ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦਾ ਕਿ ਨਾਸਰ ਭੱਟੀ ਦੀ ਬੇਗਮ ਔਰ ਉਹਦੀਆਂ ਬੇਟੀਆਂ ਬਾਜ਼ਾਰ ਤੱਕ ਆਈਆਂ ਨੇ। ਜੋ ਮੇਰੀ ਕਪੈਸਿਟੀ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਮੈਂ ਘਰ ਖੜਿਆ ਮੇਰੀ ਬੇਗਮ ਨੇ ਪਹਿਨ ਲਿਆ, ਮੇਰੀਆਂ ਬੇਟੀਆਂ ਨੇ ਪਹਿਨ ਲਿਆ। ਹੁਣ ਮੇਰੀ ਬਹੂ ਵੇ ਉਹ ਵੀ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਹੈ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੇਰੀਆਂ ਬੇਟੀਆਂ ਨੇ। ਅਸਲ ਮੇਰੀ ਬੇਟੀ ਤੇ ਉਹ ਹੀ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਮੇਰੀ ਇੱਜ਼ਤ ਦਾ ਸਾਡੇ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਸਭ ਕੁਝ ਖਿਆਲ ਰੱਖਦੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਹਰ ਨੌਜਵਾਨ ਦਾ ਕੀ ਕਿ ਹਰ ਬੰਦੇ ਦੀ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਬਣ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰੇ ਜੇਬ 'ਚ ਡਾਲਰ ਹੋਣ, ਪੈਸੇ ਹੋਣ, ਗੱਡੀ ਮੇਰੇ ਥੱਲੇ ਹੋਵੇ, ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਮੇਰੇ ਹੋਣ ਤੇ ਮੈਂ ਫੇਰ ਹੀ ਉਹ ਕਾਰੋਬਾਰ ਹੈ। ਉਹ ਕਾਰੋਬਾਰ ਨੂੰ ਉਹ ਬੰਦਾ ਤਰਜੀਹ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਕਰਕੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੀ ਅੱਲਾ ਦੇ ਦਿੰਦਾ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਨੂੰ ਅੱਲਾ ਨੇ ਦੇ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਕੋਠੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ, ਗੱਡੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ, ਮੋਟਰਸਾਈਕਲਾਂ ਦੇ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਨੇਕ ਬੀਵੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ, ਬਿਹਤਰੀਨ ਔਲਾਦ ਦੇ ਦਿੱਤੀ, ਜਿਹਦੇ ਮੇਰੇ ਅੱਗੋਂ 2 ਪੋਤਰੇ ਵੀ ਨੇ, ਉਹ ਵੀ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਨੇ, ਠੀਕ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕਹੋਗੇ ਨਾ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਹਕੂਮਤ ਕੋ ਕਰਜ਼ਾ ਲੈ ਲਾਂ, ਮੈਂ ਚਾਚੇ ਕੋ ਲੈ ਲਾਂ, ਬਾਬੇ ਕੋਲੋਂ ਲੈ ਲਾਂ, ਉਹ ਖੀਰ ਵਾਪਸ ਤੇ ਦੇਣਾ ਨਾ ਯਾਰ, ਵਾਪਸ ਤੇ ਦੇਣਾ ਨਾ। ਉਸ ਵਾਪਸ ਦੇ ਦੇਣ ਤੱਕ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ 'ਚ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਖਰੀਦ ਲੈਂਦੇ ਹੋ। ਫਰਿੱਜ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਫਰਿੱਜ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਟੀਵੀ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਟੀਵੀ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਹੋ, ਹੋਰ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਮਹਿੰਗਾ ਮੋਬਾਈਲ ਹੀ ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਹੋ ਕਿ ਚੱਲ ਯਾਰ ਇਹ ਤਾਂ ਚੁੱਕੀ ਫਿਰਾਂਗਾ ਨਾ, ਮੈਂ ਕੁਛ ਕਰਾਂ ਤੇ ਭਾਵੇਂ ਨਾ ਕਰਾਂ। ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਕਰਜ਼ਾ 1-2 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਿੰਦਾ, ਉਹ ਮੇਰੀ ਜਾਨ ਕਾਰੋਬਾਰ ਤੇ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਲਾਂਦਾ, ਉਹ ਆਪਣੀ ਜ਼ਾਤ ਤੇ ਲਾਂਦਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਾਰੋਬਾਰ ਸਟੈਂਡ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ। ਚਾਹੇ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਘਰ ਆ ਕੇ ਆਪਣੇ ਹੱਥੀ ਇਹ ਤੇ 50,000 ਲੱਖ 2 ਲੱਖ ਦੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਰੱਖਿਆ ਨਾ, ਉਹ 50-50 ਲੱਖ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇ ਦੇਗਾ ਤੇ ਇਹ ਕਾਰੋਬਾਰ ਨਹੀਂ ਲੋਕ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਕਾਰੋਬਾਰ ਮਿਹਨਤ, ਮਸ਼ੱਕਤ ਔਰ ਆਪਣੇ ਜਜ਼ਬਾਤ ਤੇ ਕਾਬੂ, ਨੀਂਦ ਨੂੰ ਨੀਂਦ ਨਾ ਵੇਖੋ, ਰਾਤ ਨੂੰ ਰਾਤ ਨਾ ਵੇਖੋ, ਦਿਨ ਨੂੰ ਦਿਨ ਨਾ ਵੇਖੋ, ਫਿਰ ਕਾਰੋਬਾਰ ਹੈ। ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਨਾਲ ਔਰ ਪੈਸਿਆਂ ਨਾਲ ਕਾਰੋਬਾਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਨਾ ਕੋਈ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਹਾਂ, ਜਦੋਂ ਅੱਲਾ ਦੀ ਜ਼ਾਤ ਸੈੱਟ ਕਰਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਫਿਰ ਪੈਸੇ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਪੈਸੇ ਆ ਹੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਕਰਜ਼ਾ ਚੁੱਕ ਕੇ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਤੇ ਫਿਰ ਕਰ ਲਿਆ। ਸਾਡੇ ਚੁੱਕੇ ਹੈਂਡਮੇਡ ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਨਾ, ਹੈਂਡਮੇਡ ਜੁੱਤੀਆਂ ਨੇ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਬੰਦਿਆਂ ਨੇ ਹੀ ਕੰਮ ਕਰਨਾ, ਲੇਬਰ ਨੇ ਕੰਮ ਕਰਨਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰੇ ਵਾਲਿਦ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕੰਮ ਸਿਖਾਇਆ ਜੁੱਤੀਆਂ ਦਾ ਤੇ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਹੱਥਾਂ ਨਾਲ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ। ਔਰ ਮੈਂ 50-60 ਮਜ਼ਦੂਰ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਮੇਰਾ ਅੱਡਾ ਮੇਰੇ ਦਫ਼ਤਰ 'ਚ ਲੱਗਾ, ਮੈਂ ਅੱਜ ਵੀ ਇਹਦੇ ਤੇ ਬੈਠ ਕੇ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਕਰਨਾ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਮੇਰਾ ਦਿਮਾਗ ਖ਼ਰਾਬ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਗੱਡੀ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਲੋਕ ਨੇ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਬੰਦੇ ਨੇ, ਮੈਂ ਕੰਮ ਛੱਡ ਦਿਆਂ। ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਕਰਨਾ, ਜਿੰਨਾ ਕੋ ਮੇਰਾ ਜ਼ਾਤੀ ਖਰਚਾ, ਜੇਬ ਖਰਚਾ 2-4-5 ਹਜ਼ਾਰ ਦਾ ਡੇਲੀ, ਮੈਂ 2-4-5 ਹਜ਼ਾਰ ਦੀ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਕਰਕੇ ਜਾਣਾ ਆਪਣੀ ਫੈਕਟਰੀ 'ਚੋਂ। ਇਹ ਕਾਮਯਾਬੀ ਦਾ ਰਾਜ਼ ਹੈ ਔਰ ਤਰੀਕਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਇਨਸਾਨ ਚਲਾ ਜੇ ਮਿਹਨਤ ਨਾ ਛੱਡੇ। ਉਹ ਇਹ ਨਾ ਕਹੇ ਕਿ ਮੈਂ ਮੁਕੰਮਲ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਹ ਨਾ ਮੁਕੰਮਲ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀਆਂ ਜੁੱਤੀਆਂ ਬਿਹਤਰੀਨ ਤੋਂ ਬਿਹਤਰੀਨ ਹੈ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਲੈਦਰ ਬਿਹਤਰੀਨ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਬਾਹਰ ਦੇ ਮੁਲਕਾਂ ਦੀ ਜੁੱਤੀ ਜਾਂ ਜੈਕਟ ਪਾਉਂਦੇ ਹੋ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਪੈਰਾਂ 'ਚ ਵੀ ਸਮੈਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੇ ਜਿਸਮ 'ਚ ਵੀ ਸਮੈਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਸਾਡੇ ਲੈਦਰ ਦੀ ਜੁੱਤੀ ਬਣੀ ਪਾਉਂਦੇ ਹੋ, ਉਹ ਤਾਂ ਨਾ ਤੁਹਾਡੇ ਪੈਰਾਂ 'ਚ ਸਮੈਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਨਾ ਤੁਹਾਡੇ ਜਿਸਮ 'ਚ ਸਮੈਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਹਲਾਲ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਖੂਨ ਵਗ ਚੁੱਕਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਮੁਸਲਮਾਨ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਹਲਾਲ ਕੀਤਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਅੱਛੀ ਚੀਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ ਬਾਹਰੋਂ ਚੀਜ਼ ਲਿਆਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਹਦੀ ਖੱਲ ਹੁੰਦੀ ਕਿਹਦੀ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਹੁਕੂਮਤ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਚਮੜੇ ਵਾਲੇ ਇਸ ਇੰਡਸਟਰੀ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣ। ਇਹਦੀ ਇੰਡਸਟਰੀ ਤਬਾਹ ਬਰਬਾਦ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਖੱਲ ਅੱਜ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ 5-6 ਹਜ਼ਾਰ ਦੀ 10 ਹਜ਼ਾਰ ਦੀ ਵਿਕਦੀ ਸੀ, ਉਹ ਹੁਣ ਰੂੜੀ ਤੇ ਵੀ ਸੁੱਟੀ ਹੈ ਤੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕ ਕੇ ਖੜਦਾ। ਸਾਡੇ ਸਿਰਫ ਲੇਬਰ ਮਹਿੰਗੀ ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸਹੂਲਤ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਸਾਡੀ ਬੱਤੀ ਬੜੀ ਮਹਿੰਗੀ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਗੈਸ ਬੜਾ ਮਹਿੰਗਾ ਹੈ। ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਲੇਬਰ ਹੈ ਉਹ ਵਿਚਾਰੀ ਪਿਸ ਗਈ ਹੈ, ਉਹ ਕਰਜ਼ੇ ਚੁੱਕ ਕੇ ਤੇ ਇੱਕ ਕਰਜ਼ੇ ਥੱਲੇ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਵਰਨਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮਜ਼ਦੂਰ ਨੇ ਉਹ ਐਡੀ ਮਹਿੰਗੀ ਲੇਬਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਉਹ ਰਾਤ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਸ ਦੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ 2000 1200 1500 ਦਾ ਕੰਮ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹੋ ਜਾਏ ਦਿਹਾੜੀ, ਉਹ ਖੁਸ਼ੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਗੁਜ਼ਾਰ ਲੈਂਦੇ ਨੇ।
ਮੇਰਾ ਹਰ ਉਸ ਨੌਜਵਾਨ ਨੂੰ ਮਸ਼ਵਰਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਕੋਈ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਰਦਾ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਜੁੱਤੀ ਦਾ ਕਰੇ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਕੋਈ ਕੰਮ ਕਰੇ, ਬਗੈਰ ਸਿੱਖਣ ਤੋਂ ਕੰਮ ਨਾ ਕਰੇ। ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਉਹ ਆਪ ਹੈਂਡਮੇਡ ਕੰਮ ਸਿੱਖੇਗਾ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਮਸ਼ੀਨ ਦਾ, ਉਹ ਮਸ਼ੀਨ ਤੇ ਬਹਿਣਾ ਸਿੱਖੇ, ਜੋ ਹੱਥ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ ਹੱਥ ਦਾ ਕਰਨਾ ਸਿੱਖੇ, ਫਿਰ ਉਸ ਦੇ ਬਾਅਦ ਉਹ ਕੰਮ ਕਰੇ ਤੇ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਘਾਟਾ ਨਹੀਂ। ਸਿਰਫ ਮਿਹਨਤ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਦੋਸਤ ਬਣਾ ਲੈਣ। ਮਹਿਬੂਬਾ ਮਿਹਨਤ ਹੈ, ਅੱਲਾ ਅੱਲਾ ਤੇ ਖੈਰ ਸੱਲਾ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜਾ ਕੁਝ ਵੇਖ ਲਿਆ ਜੀ, ਹਰ ਚੀਜ਼ ਦੀਆਂ ਬਹਾਰਾਂ ਵੇਖ ਲਈਆਂ ਤੇ ਦੁਆ ਹੈ ਹੁਣ ਅੱਗੋਂ ਔਲਾਦ ਵਾਸਤੇ। ਤੇ ਮੇਰੇ ਕੋਈ ਚਾਚਾ ਜੀ ਲੱਗਦੇ ਸਨ, ਮੇਰੇ ਦੋਸਤ ਮਲਕ ਖਾਲਦ ਦੇ ਵਾਲਦ ਸਾਹਿਬ, ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਰੀਕ ਰਹਿਮਤ ਕਰੇ, ਉਹ ਫੌਤ ਹੋ ਗਏ ਨੇ 3-4 ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ। ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਜਾਣ ਲੱਗਿਆ ਮਸਜਿਦ ਦਾ ਸਦਰ ਬਣਾ ਗਏ ਨੇ ਤੇ ਮੈਂ ਮਸਜਿਦ ਨੂੰ ਸ਼ਹੀਦ ਕੀਤਾ, ਕਰਵਾਇਆ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਕੋਲੋਂ ਉਹਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਤਮੀਰ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ। ਬਸ ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਮੇਰੀ ਮਦਦ ਕਰ ਦੇਵੇ ਤੇ ਇਹ ਮੇਰੀ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਖਾਸ਼ ਹੈ। ਤੇ ਦੂਜੀ ਇੱਕ ਮੇਰੀ ਖਾਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਅਗਰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਇਨਸਾਨ ਦੀ ख़त्म ਹੋਣੀ ਹੈ ਤੇ ਮੀਆਂ ਬੀਵੀ ਦੋਵੇਂ ਚੱਲਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਮੇਰੀ ਇਹ ਖਾਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਮੇਰੀ ਬੀਵੀ ਨਾਲੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ख़त्म ਹੋ ਜਾਏ, ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜ਼ਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਸਕਦਾ।